ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सकलके दंडवत प्रणाम। तो आसुन आमरा भागवती कथाय आसि। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराणेर प्रथम स्कंद पंचम अध्यायेर 1 नम्बर श्लोक थेके 22 नम्बर श्लोक पर्यन्त आलोचना। आमरा पूर्वेर पाठे आलोचना करेछिलाम जे श्रील व्यासदेव समस्त शास्त्र रचना करार परेও तार मनेर मध्य प्रफुल्ल भाव जागरित हयनि, तिनि सदा अप्रसन्न छिलेन। तो सेई शिष्येर सेई अवस्थार कथा जानते पेरे श्रील नारदमुनि तार काछे आसेन एवं श्रील व्यासदेव तखन सरस्वती नदीर तीरे उपवेशन करेछिलेन एवं चिंता करछिलेन जे आमार एई अप्रसन्नतार कारण कि। तो तखन श्रील नारदमुनिके आसते देखे अर्थात गुरु महाराज के आसते देखे तिनि तखन कि करेन ना उठे दाঁড়ান एवं ताके यथायोग्य आप्यायन करेन, बसार जन्य ताके आप्यायन करें। तो एरपर आमरा जानते पारबो श्रील नारदमुनि कि बोलছেন शिष्যের মনের যে অপ্রসন্ন ভাব, কেন এই অপ্রসন্ন ভাবের কারণ কি। কারণ মহৎ কাজের ফলে সদা সর্বদাই হৃদয়ের মধ্যে প্রফুল্লতা জাগরিত হয়। এই প্রফুল্লতা জাগরণের জন্য জাগতিক কোনো ঐশ্বর্য ধনসম্পদের প্রয়োজন হয় না, সেইটা নিত্য परम पुरुष भगवान श्रीहरिर काछ थेके आपना थेकेई हृदयेर मध्य संचारित है। तो एबार आमरा तारपरे आलोचना करब जेहेतु एई काहिनी श्रील सुत गोस्वामी बोलछिलेन शौनकादि ऋषिगणके। तो सेई श्रील सुत गोस्वामी बोलछेन जे बिना पानी देवर्षि नारद श्रील व्यासदेवेर आप्यायन स्वीकार करलेन एवं ईषत् हेसे तार आसन, तार देवा जे आसन सेटा ग्रहण करलेन। तो श्रील नारदमुनि जिज्ञासा करलेन तखन जे आपनार शरीर और मन भालो आछे तो। अर्थात गुरुदेव शिष्येर खबर निच्छेन जे तोमार मन अर्थात आपनार मन एवं शरीर ठीक आछे तो। कारण ईश्वर भजनेर जन्य आमादेर शरीर एवं मनेर एकटा विशाल बड़ भूमिका आछे। शरीर सुंदर सुस्थ ना होले आमरा जेमन भगवत भजन करते पारि ना, ठीक सेरकम शरीर सुस्थ आछे किन्तु मन अस्थिर ताहलेও কিন্তু भगवत भजने रुचि आसे ना, भगवत भजने मन लागे ना। तो सेई जन्य जिज्ञासा करছেন अर्थात एकजन सৎ गुरुदेवेर जिज्ञास्य विषय हच्छे प्रथम एटाई हरिभजनेर उपकरणगुलो ठीक आछे किना। तिनि कखनोई जिज्ञासा करबेन ना प्रथमे एसे कि व्यवसा केमन चलछे, ताई तो तिनि आर किछु जिज्ञासा करबेन ना जे आपनार जागतिक लाभ केमन हलो। तो उनी जिज्ञासा करছেন शरीर और मन भालो आछे तो, केन ना शरीरेर आपनार कर्म एवं चिंता ठीक आछे तो जिज्ञासा करছেন। शरीरेर द्वारा कर्म हय और मनेर द्वारा चिंता हय। शरीर यदि असुस्थ हय कर्म सठिक हबे ना, और मन यदि अस्थिर हय ताहले मनेर द्वारा चिंतनও किन्तु सठिक हबे ना। সেই জন্য একজন সৎ গুরুদেব কি সুন্দরভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যে আমরা কিভাবে हरिभजनेर उपकरणगुलोर कथा आमरा जानबो बा एकजन वैष्णव और एकजन वैष्णवेर संगे किभाबे कथोपकथन करबेन बा गुरु शिष्येर कथोपकथनेर प्रथम धाप कि सेटा आमादेर शिखिये दिच्छेन श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सेई जन्य जिज्ञासा करছেন जे आपनार शरीर मन भालो आछे किना। कारण शरीरेर द्वारा कर्म सत्कर्म एवं मनेर द्वारा सत् चिंता किन्तु हय। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করছেন। আরও জিজ্ঞাসা করছেন আপনি যে মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে আপনি ধর্মকে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন, ভীষণ সুন্দরভাবে। ইতিপূর্বের মহাভারত পর্যন্ত রচিত হয়ে গেছে। সেই জন্য বলছেন, প্রশংসা করছেন শিষ্যের
যে আপনি মহাভারত রচনা করেছেন, খুব সুন্দর, তাতে ধর্মের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব আপনি উপস্থাপন করেছেন খুব সুন্দরভাবে, কিন্তু তবুও আপনার অসফল ব্যক্তির মতো অনুশোচনা কেন করছেন আপনি? অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করছেন, গুরুদেব একজন সদ্গুরুদেব, তিনি অন্তর্যামী, তিনি কিন্তু এখনো শোনেননি শিষ্যের মুখ থেকে সরাসরি যে তার মনে প্রসন্নতা কি অপ্রসন্নতা। তো আপনি তো এত কিছু রচনা করলেন, হ্যাঁ, শ্রীল ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন, কিন্তু তবুও আপনি অসফল ব্যক্তি, যারা কোনো কাজে অসফল হন তাদের মনে যেমন একটা অপ্রসন্নতা ভাব থাকে, তো আপনার মনের মধ্যে কেন এই অপ্রসন্ন ভাবটা আমি দেখছি? কেন? এর কারণ কি? আপনি কেন অনুশোচনা করছেন? যদিও শ্রীল নারদমুনি সবই জানেন, কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করছেন। শ্রীল ব্যাসদেব তখন বলছেন যে আমার সম্পর্কে আপনি যা বলছেন তা কিন্তু সবই সত্য, আমি সত্যিই অপ্রসন্ন, আমার চিত্তের মধ্যে প্রফুল্ল ভাব জাগরিত হয়নি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার অপ্রসন্নতার কারণটা কি, কেন? আমি তো সবই করলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন আমাকে এই অপ্রসন্ন ভাবটা গ্রাস করে আছে? কেন? কৃপা করে আপনি আমাকে বলে দিন। হ্যাঁ, শিষ্যের সমস্যা শিষ্য অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারেন না, একজন সদ্গুরু সেটা উপলব্ধি করে রাস্তা বলে দেন। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক, দেহ দিয়ে নয়, আত্মা দিয়ে। হ্যাঁ, আত্মায় সেই সংযোগ। তো তখন দেবর্ষি নারদ বললেন যে আপনি সমস্ত শাস্ত্রই জানেন। হে দেবর্ষি, অর্থাৎ শ্রীল ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে বলছেন যে আপনি সমস্ত শাস্ত্রই জানেন, কারণ আপনি সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেছেন। অর্থাৎ যিনি পুরাণ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তার চেতনার মধ্যে সমস্ত শাস্ত্র আপনা থেকেই জাগরিত হয়ে যায়, তাকে মুখস্থ করতে হয় না। অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের যে সার বস্তু, সমস্ত শাস্ত্রের সার বস্তু কি? ভগবত প্রেম, তাই তো? তিনি শাস্ত্র না পড়েই কিন্তু ভগবানকে ভালোবাসতে শিখে যান। হ্যাঁ, সেই জন্য কি বলছেন যে আপনি সেই পুরাণ পুরুষ ভগবানের উপাসনা করেন, তাই সমস্ত শাস্ত্র আপনার জানা, এবং সমস্ত শাস্ত্রের যে সার বস্তু সেগুলো সবই আপনি জানেন। যিনি যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই প্রভু, অর্থাৎ ভগবান শ্রীহরি কি না প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েরই প্রভু, এবং ত্রিগুণের দ্বারা এই জগৎকে কি করেন? সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করে থাকেন। এইভাবেই কিন্তু চলতে থাকে তার লীলা। তো আমার মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে তা আপনি কৃপা করে আমাকে জানান যে আমার দোষটা কোথায়। হ্যাঁ, আমার কি ভজনে কি আমার ঘাটতি আছে, বা আমার ভজন কি কমপ্লিট হচ্ছে না, বা কি আমার দোষটা কোথায়, আপনি সেটা খুঁজে বার করুন এবং কৃপা করে আমাকে সেটা বলতে থাকুন। তখন দেবর্ষি নারদমুনি বলছেন যে ব্যাসদেব, আপনি সমস্ত কিছু রচনা করলেও ভগবান শ্রীহরির নির্মল যে যশ কীর্তন, ভগবানের মহিমা যেটাকে বলে, তো সেটা কিন্তু সঠিকভাবে বলেননি। ভগবানের লীলা, নির্মল যে যশ কীর্তন, তিনি ভক্তের জন্য কি করতে পারেন এবং ভক্ত তার জন্য কতটা আকুল হতে পারে, সেই যে ভক্ত এবং ভগবানের যে সম্পর্ক, মধুর সম্পর্ক, সেই কথা আপনি কিন্তু ব্যক্ত করেননি। তাই আপনার শাস্ত্র অপূর্ণ, আর অপূর্ণ ব্যক্তি কখনো পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হতে পারে না। সেই জন্য বলছেন যে আপনি অপূর্ণভাবে শাস্ত্র রচনা করেছেন, তাই যার দ্বারা ভগবান প্রীতি হন না সেই শাস্ত্র বা জ্ঞান ব্যর্থ। ভগবান কিসে সন্তুষ্ট হন? দেখুন, বাড়ির কর্তা উনি আলুর দাম কত যাচ্ছে জানলে সন্তুষ্ট হবেন, কোথায় জমি জায়গা বিক্রি হচ্ছে সেইটা জানলে সন্তুষ্ট হবেন, অবশ্যই যাবতীয় অন্যান্য বিষয় জানলে সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু তার বাড়ির সন্তানটা বা নাতিটা বা তার ছোট্ট শিশুটার কথা বললে কিন্তু বেশি আনন্দিত হবেন, তাই তো? অর্থাৎ আউটসাইডের আরও কিছু জানা তার প্রয়োজন জীবনে, ঠিক আছে, সেইগুলোকেও ভালোবাসে, কিন্তু তার বংশের যে প্রদীপ, অর্থাৎ তার নিজের পুত্রই হোক কিংবা পুত্রের পুত্র নাতি হোক বা যাই হোক, এইরকম কোনো ব্যক্তির কথা শুনতে তিনি বেশি ভালোবাসেন। ঠিক সেই রকম ভগবান বেদ বেদান্ত উপনিষদ সমস্ত কিছুর পুরাণ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই ভগবানকে প্রসন্ন করেন, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ প্রসন্ন করতে পারে না। কখন ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে যে পারস্পরিক লীলা, পারস্পরিক যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের কথা যখন ভগবান শোনেন তখন কি হয়? তখন তিনি বেশি উৎফুল্লিত হন।
হ্যাঁ উৎফুল্ল হন, হ্যাঁ প্রফুল্লিত হন। সেই জন্য এখানে বলছেন যে যেখানে ভগবান শ্রীহরির যশ কীর্তন করা হয় না, লীলা কীর্তন করা হয় না, সেখানে কি হয় না, সেখানে ভগবান প্রীত হতে পারেন না। অর্থাৎ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কি সম্পর্ক সেইটা যদি বর্ণনা না করা হয়, সেখানে ভগবান সন্তুষ্ট হন না। তাই সেই সমস্ত শাস্ত্র কিন্তু কি ব্যর্থ, অপূর্ণ। হ্যাঁ, আপনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্ত কিছুই খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, তেমনইভাবে কিন্তু আপনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেননি। আপনি যেইভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন, সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই রকমভাবে কিন্তু ভগবানের যশ কীর্তন বা মহিমা কীর্তন করেননি আপনি। হ্যাঁ, তো এখানে ব্যাসদেব উপদেশ দিচ্ছেন তাকে, দেখো যে বাক্য যতই রসময় হোক না কেন, ভাবময় হোক না কেন, অলঙ্কার যুক্ত হোক না কেন, হ্যাঁ, সেখানে যদি পতিত পাবন ভগবান শ্রী জগন্নাথ অর্থাৎ জগৎ পাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশ কীর্তন না থাকে, তাহলে সেটা কিরকম, কাকের জন্য যে উচ্ছিষ্ট ফেলার জায়গা, সেটাকে কি বলে, আস্তাকুর। আস্তাকুর বলে, সেই আস্তাকুরের মতনই অপবিত্র। আমি একটা খুব সুন্দর কবিতা রচনা করলাম, সেখানে ভাব, অলঙ্কার, হ্যাঁ, ভাষা একবারে রসযুক্ত যেটাকে বলে, খুব সুন্দর তার ভাব, হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে কৃষ্ণের কটাও উচ্চারণ করা হয়নি। তাহলে সেটা যতই সুন্দর হোক, যতই জাগতিক লোক সেটাকে শুনে তৃপ্ত হোক না কেন, হ্যাঁ, ভগবানকে সেটা আকর্ষণ করতে পারে না। আর অন্যদিকে কি বলছে, হ্যাঁ, অন্যদিকে এমন কোনো ব্যক্তি যিনি একটা রচনা করেছেন, হ্যাঁ, এই যে রচনার কথা বলছে, এটা ভগবানের ভক্তরা সন্তুষ্ট হন না এই কথা শুনে। এর মধ্যে, কাব্যের মধ্যে রস আছে, অলঙ্কার আছে, ভাব আছে, সব আছে, কিন্তু কৃষ্ণ নেই। তাই ভক্তরা এতে সন্তুষ্ট হন না এই কাব্য শ্রবণ করে, সেই জন্য ভগবানও সন্তুষ্ট হন না। আর অন্যদিকে বলছেন যে বাক্যে রস, ভাব, অলঙ্কার কিছুই নেই, কোনো রস নেই, কোনো ভাব নেই, কোনো অলঙ্কারও নেই, কিচ্ছু নেই, অথচ প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে কৃষ্ণের গুণকীর্তন করা হয়েছে, কৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে, কৃষ্ণের যশ গাথা আছে সেখানে প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে। হ্যাঁ, সেটা কি, সেই বাক্য মানুষের সমস্ত পাপ নষ্ট করে দেয়। তার মধ্যে নাই ভাব থাক, নাই অলঙ্কার থাক, নাই ছন্দ থাক, নাই রস থাক, কিন্তু সেটাই কি করে না, মানুষের সমস্ত পাপকে নষ্ট করে দেয়। কারণ মহাপুরুষগণ এই রকম বাণী শ্রবণ কীর্তন করে থাকেন। যারা মহাপুরুষ তারা কি করেন, এই রকম বাণী তারা শ্রবণ করতে পছন্দ করেন। যেখানে কৃষ্ণ নেই, হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু, হ্যাঁ, সেখানে ভগবত ভক্তরা সেই কথা শ্রবণ করে আনন্দ পায় না। আপনার অনেক জমি আছে, জমি জায়গা আছে, সব যদি ঘাস জমি হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সেইগুলোর দাম কি? ঘাসও একটা গাছ, আর ধান গাছও একটা কি হয়, সেটাও একটা গাছ, ঠিক আছে? অথচ ধানের বদলে শুধু ঘাসেই ভরা, তাহলে সেই আপনার জমি কি আপনাকে কোনো প্রফিট দিতে পারবে? পারবে না। কিন্তু অত জমির বদলে যদি, হ্যাঁ, অত জমি নাই অথচ অল্প জমি আছে, কিন্তু সেইগুলোতে সব সুন্দর ধান হয়েছে, তাহলে সেইগুলোই কিন্তু আপনাকে, হ্যাঁ, সম্পদ দিতে পারবে। ঠিক সেই রকম রস, ভাব, অলঙ্কার এগুলো বাহ্যিক দিক থেকে থাকুক বা নাই থাকুক, হ্যাঁ, যদি কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করা হয় সেই কাব্যের মধ্যে, তাহলে সেটাই কিন্তু কি, সেটাই কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, এটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে। আর কি বলছেন, হে ব্যাসদেব, এটা কিন্তু শ্রীল নারদমুনি ব্যাসদেবকে শিক্ষা দিচ্ছেন এই কথাগুলো, যে তুমি সব করেছো কিন্তু কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করুনি। সমস্ত শাস্ত্র রচনা করা হয়েছে। হ্যাঁ, তখন আরও বলছেন যে হে ব্যাসদেব, আপনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি, পবিত্র কীর্তি, আপনি পরম পবিত্র এবং সত্যপরায়ণ, হ্যাঁ, এবং দৃঢ়ব্রত, আপনি দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি। হ্যাঁ, তাই জীবের বন্ধন মুক্তির জন্য ভগবানের চিন্ময় লীলা সকল ধ্যান করুন। সেই ধ্যানের মাধ্যমে আপনি সেটাকে দর্শন করুন এবং রচনা করুন। করলে কি হবে, পরবর্তীকালে মানুষ যখন সেই ভগবানের লীলা কাহিনী শ্রবণ করবে, তখন সেই লীলার দ্বারা আকৃষ্ট হবে। আকৃষ্ট হবে কার প্রতি? সেই লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ভগবানের প্রতি জীবকে আকৃষ্ট করাই হচ্ছে সব থেকে মহৎ কর্ম। ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়াটা, হ্যাঁ, সব থেকে গর্হিত কর্ম। আর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া,
ভগবানের প্রতি যাতে আকৃষ্ট হয় জীব, সেই ব্যবস্থা করাটাই হচ্ছে সব থেকে স্বীকৃতিজনক কর্ম। সেটাই এখানে বলছেন যে তাই আপনি সেই সকল লীলা সকল ধ্যান করতে থাকুন। যে ব্যক্তি গোবিন্দ লীলা ছাড়া অন্য কিছু বলতে ইচ্ছা করে সে কেবল মায়াজালে নিজেকেই আবদ্ধ করে। গোবিন্দ লীলা বলে না, কিন্তু অনেক কথা বলে, ভালো ভালোই কথা, কিন্তু গোবিন্দ লীলা বা গোবিন্দের কথা, গোবিন্দের উপদেশ সেখানে নেই। তাহলে সেটা কি করে? সে নিজেই নিজেকে মায়ার জালে আবদ্ধ করে। এটাই বলছেন তার গুরুদেব। তার বুদ্ধি কীরকম হয়? ভেদ জ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভেদ জ্ঞানে তাদের বুদ্ধিটা সমজ্ঞান হয় না, কখনোই সমজ্ঞান হয় না। প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে তারা ভগবানকে দর্শন করতে শেখে না। তাদের মধ্যে ভেদ জ্ঞান থাকে, ধনী দরিদ্র ভালো মন্দ এইসব জ্ঞান থাকে, এবং তাদের মন ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে যতই তিনি ভালো ভালো কথা বলুক না কেন। ঠিক যেমন কীরকম বলছে, তাদের মন কীরকমভাবে অস্থির হয়ে ওঠে, যেমন ঝড়ের মুখে যে নৌকা সেটা যেমন অস্থির হয়ে ওঠে, ঠিক সেরকম তাদের মনটাও কিন্তু সেই রকমভাবে অস্থির হয়ে ওঠে। তো সংসারে মানুষ একই বিষয়ের বিষয়ে আক্রান্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ এরপর বলছেন যে তুমি যে সমস্ত শাস্ত্র রচনা করেছো সেগুলো খুবই মানে যথার্থ হয়নি। কেন হয়নি যথার্থ? তুমি শোনো। বলছে সংসারে মানুষ একই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছে, তুমি আবার সেই আকর্ষণটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছো। কিভাবে বাড়িয়েছো? না তার উপর আপনি কি করেছেন? না তাদেরকে সকাম কর্মসাধনের উপদেশ দিয়েছেন। বেদে আছে না, এই যজ্ঞ করলে এই পাবে, ওই যজ্ঞ করলে ওই পাবে। একেই তো মানুষ চেয়েছে সারাদিন আলা, তাই তো? সারাদিন চাইছে ভগবান এই দাও সেই দাও ওই দাও, তার চাওয়ার কোনো শেষ নেই। তার ওপর আবার তুমি আবার তাদের সেই আগুনে ঘি ঢালার মতো তাদের সেই কামনাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছ। ঠিক আছে, তুমি বেদে কত রকম বলেছো, পুরাণে এরকম সব কত লোভ দেখিয়েছো, এই করলে এই হবে, সেই করলে সেই হবে। তাহলে ভগবানকে ভালোবাসতে শিখবে মানুষ? পারবে না তো। তুমি ভগবত ভক্তির কথা তো তুমি বলনি। সেই জন্য এখানে বলছেন যে এটা খুবই খারাপ হয়েছে, যথার্থ হয়নি। তো এর ফলে হিতের বিপরীত হয়েছে, অর্থাৎ যেটা তুমি চেয়েছো তার বিপরীতই হয়েছে। ভগবান অনন্ত। প্রকৃত বিবেকবান ব্যক্তিরা নিষ্কাম যে ভক্তিযোগ সেটাকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের সেবার যে সুখ সেটা আস্বাদন করে থাকে। সেই পথ তুমি তো দেখাওনি। ভগবানের ভক্তরা কি করে? নিষ্কাম ভক্তিযোগ অনুশীলন করে। ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাওয়া নয়, কেবল তোমাকে প্রীতি করব, তোমাকে ভালোবাসবো, এটাকেই বলা হয় কি? নিষ্কাম ভক্তিযোগ। ভগবানের ভক্তরা এটাই করে থাকে। আর এর ফলে যে সেবা সুখ, সেই সুখটা তিনি সেই ভগবত ভক্ত আস্বাদন করে থাকেন। কিন্তু যারা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন এবং সংসার চক্রে যারা আবদ্ধ, তাদের মঙ্গলের জন্য আপনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও বাণী সবার মঙ্গলের দৃষ্টিতে বর্ণনা করুন। যে অর্থাৎ ভগবানের লীলা, তার বাণী, তার উপদেশ এমন সুন্দরভাবে আপনি বর্ণনা করুন যেন সমস্ত মানুষের বোধগম্য হয়, সমস্ত মানুষ যাতে বুঝতে পারে। কারণ ঈশ্বর সকলের জন্য, ঈশ্বর শুধু বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নন বা শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য নন, ঈশ্বর যেহেতু সবার জন্য, এই সবার বোধগম্য ভাষায় আপনি এগুলো বর্ণনা করুন। আরও উপদেশ দিচ্ছেন যে যারা স্বধর্ম পরিত্যাগ করেও শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, স্বধর্ম পালন করে না অথচ কৃষ্ণের ভজন করেন, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়? তারা প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হন, তারাও ক্রমে প্রকৃত কল্যাণকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি স্বধর্ম পালন করেন কিন্তু কৃষ্ণের ভজন করেন না, তার ক্ষেত্রে কি হয়? তিনি কখনো কল্যাণের মুখ দেখতে পান না। অর্থাৎ জীবকে যেন তেন প্রকারেণ মনকৃষ্ণ নিবেশন, অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ, অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে জীবকে কৃষ্ণমুখী করো, কৃষ্ণ বহির্মুখ করে দিও না, কৃষ্ণমুখী করো। অর্থাৎ কৃষ্ণের দিকে যেন সে মুখটা চেয়ে থাকে, অর্থাৎ কৃষ্ণ থেকে যেন মুখ ফিরিয়ে না থাকে। এই কথাই কিন্তু একজন সৎ গুরুদেব তার সৎ শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন। এখানে ব্যাসদেবকে গুরুদেব, তাই তো? এখানে গুরুদেব বলতে সমস্ত গুরুদেবের কথা বলা হচ্ছে, তাদের কর্তব্য কি।
আর সৎ শিষ্যকে কি উপদেশ তিনি দিচ্ছেন, হ্যাঁ, যে কৃষ্ণের উপদেশ, কৃষ্ণের লীলা, হ্যাঁ, সেগুলো কতটা শিক্ষণীয়, সেই শিক্ষাগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া, এইটাই বলছেন। হ্যাঁ, তারপরে বলছেন যে মূল্যবান জিনিস আপনা থেকে আসে না, সেই জিনিস প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যত্নশীল হন। যেটা আপনা থেকে আসে না, যেটা মূল্যবান জিনিস, ভীষণ মূল্যবান, কিন্তু আপনা থেকে আসে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তার পিছনে ছোটে। আর যেগুলো আপনা থেকেই আসে, না চাইলেও আসে, তাই তো, না চাইলেও আপনা থেকেই আসে, সেই দিকে হ্যাঁ মনোযোগ দেওয়া উচিত না। সেগুলো তো কারণ কি, সেগুলো তো আপনা থেকেই আসবে, আপনা থেকেই যাবে। কিন্তু যেই মূল্যবান বিষয়টা বা বস্তুটা আপনা থেকে আসে না, অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হ্যাঁ, ভীষণ মূল্যবান, সেই জিনিসের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া বা তাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যত্নশীল হওয়াটাই কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, কেন না, যেগুলি আপনা থেকেই আসে সেগুলি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রয়াস করার দরকার কি? যেমন দুঃখ এবং সুখ পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী আমরা প্রাপ্ত হই। দুঃখকেও ডাকতে হয় না আর সুখকেও ডাকতে হয় না, আপনা থেকেই আসবে। এইগুলো জড়জাগতিক যে অনিত্য সুখ এবং দুঃখ, এগুলোকে হ্যাঁ এগুলোকে ডাকতে হয় না, এগুলো আপনা থেকেই আসবে। কি অনুযায়ী? পূর্বের কর্ম অনুযায়ী। তাই আমি সুখী হব, তার জন্য এটা আমাকে করতেই হবে, এটা আমাকে করতেই হবে, ওই ব্যক্তিটাকে হ্যাঁ ডাউন করে আমাকে ওপরে উঠতেই হবে, তাহলে আমি সুখ পাবো। বলে এই সুখ আপনা থেকেই আসবে তোমার কর্ম থাকলে, এর জন্য প্রয়াস করার প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, তো এইটাই বলছে একজন গুরুদেব, সদ্গুরুদেব কি সুন্দরভাবে তাকে হ্যাঁ উপদেশ দিচ্ছেন, সেটাই বলছেন যে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে আপনা থেকে কিন্তু পাওয়া যায় না। তাকে পাওয়ার জন্য কি করতে হয়? কঠোর সাধনা করতে হয়। যেটা আপনা থেকে আসবে তার পিছনে ছুটে কী লাভ, কারণ সে তো আসবেই কোনো না কোনো সময়। হ্যাঁ, কিন্তু যে আসে না, যাকে সাধনা করে প্রাপ্ত হতে হয়, তার সাধনা করাটাই আমাদের কর্তব্য, এই কথা বলছেন। আর কি না, ভগবত ভক্ত ব্যক্তিরা যদিও দৈবাৎ স্থানচ্যুত হন, ভগবানের ভক্ত কিন্তু মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দৈবাৎ স্থানচ্যুত হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে কি বলছে? হ্যাঁ, তবুও তাদের ভয় নেই, তবুও তাদের ভয় নেই। কেন না, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা পুনরায় সঠিক মার্গে আবার ফিরে আসবেন, যুক্ত হবেন। ঠিক আছে, একজন ব্যক্তি প্রতিদিন নবরত্ন, রাজভোগ ইত্যাদি খেয়ে থাকেন, তো ভাবেন যে এর থেকেও হয়তো ভালো খাবার ওই ব্যক্তিগুলোর মানে কি বলে, মানে অসৎসঙ্গের আসরে পাওয়া যায় নিশ্চয়ই। যখন গিয়ে দেখলো সেখানে কি হয়, তখন তার সেই পূর্বের কথাটা মনে পড়ে গেল যে না, তো আমি ভেবেছিলাম এদের খাবারগুলো ভালো, কিন্তু না, দেখছি এইগুলো খাবারগুলো ভালো না, তাহলে আমি আগেরটাতেই ফিরে যাই। অর্থাৎ ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে করতেও কেউ যখন মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্থানচ্যুত হন, বলছে তাদের ক্ষেত্রেও কোনো ভয় নেই। তারা কি করেন? তারা কৃষ্ণের কৃপায় অবশ্যই আবার সঠিক মার্গে ফিরে আসেন, অর্থাৎ কৃষ্ণই তাদের কৃপা করে সঠিক মার্গে তুলে দেন, যুক্ত করে দেন, এটা বলছেন। আবার বলছেন যার থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়, হ্যাঁ, সৃষ্টি হয়, স্থিতি হয়, প্রলয় হয়, সেই ঈশ্বর এই বিশ্বেও বর্তমান। সেই ঈশ্বর শুধু তার ধামে বর্তমান নন, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি এই যে বিশ্ব, এখানেও বর্তমান। আপনি এই সব কিছুই জানেন, তবুও আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। অর্থাৎ গুরুর শক্তি, একজন সদ্গুরুর শক্তি একজন সৎ শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। হ্যাঁ, কিন্তু তবুও গুরুদেবের যেটা কর্তব্য কি, মুখ ফুটে তাকে বলে দেওয়া। তো সেটা বলে দিলেন, হ্যাঁ, যে আমি তো, তুমি জানো এইগুলো, তবুও আমি তোমাকে বললাম। হ্যাঁ, হে পরাশর নন্দন, অর্থাৎ পরাশর মুনির পুত্র ব্যাসদেব, সেই জন্য তাকে পরাশর নন্দন বলছেন। কেন? এখানে তার বাবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে তোমার বাবা, তুমি জাতা বংশের নও, তোমার বাবা কত মহৎ, তুমি তার পুত্র, তাহলে তোমারও কর্তব্য সেই মহৎ কর্ম সম্পাদন করা, তাই তো? হ্যাঁ, মহৎ কর্ম তো সবাই করতে পারে না। হ্যাঁ, তো সেই জন্য তুমি কার পুত্র দেখো, তুমি পরাশর নন্দন, নন্দন মানে পুত্র, তুমি তার পুত্র, তোমার পিতা কত মহৎ, তুমি তার পুত্র হয়ে তুমি মহৎ কর্মেই নিযুক্ত হও। হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত তুমি যে সমস্ত শাস্ত্র রচনা করেছো সেগুলোকে আমি বলবো না নিন্দনীয়, কিন্তু পূর্ণ নয়, পূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করতে পারেনি। তো আপনি সেটাই করুন। হে পরাশর নন্দন, হে ব্যাসদেব, আপনি নিজেই শ্রীহরির কলাবতার, অর্থাৎ ভগবানের আবেশ অবতার তো ব্যাসদেব। হ্যাঁ, অর্থাৎ ব্যাসদেব হচ্ছেন ভগবানের
আবেশ অবতার, জ্ঞান আবেশ অবতার, সেই জন্য বলছেন আপনি কলাবতার। আপনি অজ হয়েও, অর্থাৎ আপনার কোনো জন্ম নেই, তবুও আপনি জীবের কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করেছেন। মহৎ ব্যক্তিরা কি করেন? জীবের কল্যাণের জন্য এই জগতে দেহ ধারণ করেন, যেটা আগের দিনে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তো মহৎ ব্যক্তিদের কর্মই হচ্ছে এইটা, যে তারা কি করেন? জগতের কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করেন। সুতরাং আপনি শ্রীহরির সমস্ত লীলা সকল বিস্তারিতভাবে কীর্তন করুন। শ্রীহরির যে লীলা সেগুলো কি করুন? বিস্তারিতভাবে কীর্তন করুন। কীর্তন কেন কীর্তন করবে? কারণ কীর্তনের দ্বারাই কীর্তিমান পুরুষের কীর্তন করাটাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। এবং কীর্তিমান পুরুষের কীর্তি কথা যদি আমরা বারবার কীর্তন করতে থাকি, তাহলে সেই কীর্তি বা গুণগুলো আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যখন আপনি একটা মানুষের দোষ নিয়ে বারবার করে যখন বলতে থাকবেন, তখন সেই দোষগুলো আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হবে এবং ক্রোধ উৎপন্ন হবে, তাই তো? তো সেই ক্রোধ উৎপন্ন হবে, কিন্তু যেই গুণ নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন তখন কি হবে? তাহলে সেই গুণের দ্বারা হৃদয় শান্ত হবে। কিন্তু যার গুণ নেই তার আর কি আমরা আলোচনা করতে পারি, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ হচ্ছেন গুণবান পুরুষ, তিনি পূর্ণ গুণে অধিষ্ঠিত, তার গুণের শেষ নেই। তো সেই জন্য এখানে বলছেন যে আপনি সেই কীর্তন করুন ভগবানের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও সেই কথা বলেছেন, সতত কীর্তয়ন্তমাম, সর্বদা সদা সর্বদা আমার গুণ কীর্তন করো। এই কীর্তন করতে করতেই তুমি আমার গুণগুলো প্রাপ্ত হবে, বিন্দু বিন্দু করে। তো এই জন্য বলছেন যে আপনি সেটা কীর্তন করুন। তো পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি করেন? পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন যে শ্রীহরির লীলা ও গুণ বর্ণনাই হলো জীবের প্রকৃত তপস্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, জ্ঞান ও দানের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষ যে যজ্ঞ করেন, মানুষ যে বেদপাঠ করেন, মানুষ যে তপস্যা করেন, মানুষ যে জ্ঞান অনুশীলন করেন, মানুষ যে দান করেন, সেই দান, জ্ঞান, বেদপাঠ সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য কি? সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্যই হলো পরমেশ্বর ভগবানকে জানা, তাকে জানবো, তার প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হবে, এই জন্যই করে থাকেন। আর আমরা যদি দান করি কিছু জাগতিক লাভের আশায়, আমরা যদি বেদ পাঠ করি কিছু জাগতিক লাভের আশায়, আমরা যদি তপস্যা করি জাগতিক কিছু লাভের আশায়, তাহলে সেটা খুবই নিন্দনীয় হয়ে গেল। কারণ কি না, এগুলোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে শেখা, চিনতে শেখা। এটাই এখানে বলছেন যে পণ্ডিতরা শ্রীহরির লীলা ও গুণ বর্ণনাকেই বর্ণনা করাটাকেই বলে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম। তাই আপনি কি করুন না, আপনি সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন, যাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। এরপর শ্রীল ব্যাসদেব সেগুলো রচনা করবেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। তার আগে শ্রীল নারদমুনি তার যে পূর্বজন্মের কাহিনী, তিনি কিভাবে এই মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, সেই কথা পরবর্তী সময় এরপরই বলবেন, যেটা আমরা পরবর্তী পাঠে আলোচনা করব। হরে কৃষ্ণ, সকলকে দণ্ডবত প্রণাম। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ।